ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماضی کی یادیں لے کر حاضر ہیں۔ آج ان ماضی کی یادوں کو ہم امیل سنت کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہمارے پرانے اسلامی بھائیوں نے جو ایک وقت ہے کہ بہت پہلے سے امیل سنت کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ انہوں نے جو اپنی ماضی کی یادیں بیان کی ہیں، آج اللہ نے چاہا تو اس ماضی کی یادوں کو ہم چلانے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے سید صاحب ہیں، سید وزیر حسین شاہ صاحب، انہوں نے اپنی ایک ماضی کی یاد بیان کی ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ کاغذی بازار میں ٹھیا لگاتا تھا، باپا جان وہاں سے گزرتے تھے، اور باپا جان نے خود ایک دفعہ میں آوازیں کس رہا تھا تو پاپا کی نظر پڑی، اور باپا جان نے جاتے جاتے میرے قریب آئے، مجھے نام پوچھا، تو اس وقت یہ کہ میں نے بتایا سید وزیر حسین قادری، تو آپ نے فوراً میرا ہاتھ چوم لیا، اور الحمدللہ پھر مجھے اس وقت کچھ نہیں کہا۔ بعد میں پھر جب گزرے 2-4 دن کے بعد پھر مجھے کہا کہ آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں یہ قاضی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نور مسجد میں ہوتا ہوں، آپ وہاں آیا کریں۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں وہاں آؤں گا، اور جیسے ہی وہاں گیا وہیں کا ہو گیا، اور آج آپ کے سامنے۔ دعوت اسلامی شروع نہیں ہوئی تھی اس وقت 79 سے جی میں جی 2 سال کے بعد دعوت اسلامی۔ جی ہاں الحمدللہ۔ اب اس وقت تک آپ شیوڈ تھے؟ داڑھی وہیں رکھوائی تھی، ٹھیے میں پر؟ نے حامی بھری تھی، ہاں ٹھیے پہ۔ آپ نے کہا کہ باپو آپ تو آل رسول ہو، آپ داڑھی نہیں رکھو گے تو کون رکھے گا؟ تو میں نے بس میرے دل میں ایسی لگی، میں نے کہا کہ انشاءاللہ اب میری یہ داڑھی کٹے گی نہیں، الحمدللہ۔ اچھا ماشاءاللہ الحمدللہ 79 سے 79 دعوت اسلامی سے پہلے، یعنی داڑھی رکھوانے کا سلسلہ پہلے سے چل رہا ہے۔ آپ پہلے سے میرے پاس ان دنوں بھی داڑھی والوں کی ایک گروپ تھا الحمدللہ، اور کچھ نام بھی تھا، یعنی لوگوں کو پتا تھا کہ بھئی نور مسجد میں انہوں سارے داڑھی والے ہوتے ہیں۔ میں امامت میری وہیں تھی، نوجوان داڑھی والے الحمدللہ۔ آج بھی ایک تعداد دیکھو سن رہے ہو کہ جن کی داڑیاں نہیں ہوں گی، چھوٹی ہوں گی، بلکہ اب تو بڑا عجیب بعض تو یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھو تو سنت ہے، نہ رکھو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی بھی زمانے سے سنی بھی ہے، غلط فہمی ہے۔ داڑھی رکھنا بے شک سنت ہے، لیکن اس کی حیثیت واجب کی ہے، اور واجب ترک کرنا یہ گناہ ہوتا ہے، اور جہنم کے عذاب کی حقداری ہوتی ہے اس میں۔ تو داڑھی رکھنا وہ بھی ٹھوڑی کے نیچے سے، یہ نا ہڈی، اس کے نیچے سے بال جو لٹک رہے ہیں اس کو ایک مٹھی میں لے لیے ہے، اب جو نیچے نکلے اس کو بے شک کاٹ دیں، اور داڑھی ٹھوڑی کے اوپر یعنی ایک مٹھی سے کم کر دینا یہ حرام ہے، اور منڈانا یعنی شیو بنانا یہ بھی حرام ہے۔ آج کل ایک تعداد پہلے شیو بناتے تھے، بہت شیو بناتے تھے، اب شیو بنانا میرا نوٹ کیا کم ہو گیا ہے۔ اب وہ پتہ نہیں کسی ایکٹر نے چھوٹی رکھی ہوگی تو وہ اس کی نقالی میں دیکھا دیکھی بھیڑ چال، وہ تراش خراش کٹنگ طرح طرح کی ڈیزائننگ لوگ داڑھی میں کر رہے ہیں، وہ بہت چھوٹی چھوٹی رکھ رہے ہیں، یہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہم کسی ایکٹر کے پیچھے نہیں، فنکار کے پیچھے نہیں، ہم تو سرکار کے پیچھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس کے پیچھے نہیں جو جہنم کی طرف ہم کو لے چلے، ہم اس آقا کے پیچھے جن کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔
बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे। तो सरकार की सुन्नत अदा करें और अपने चेहरे को सरकार के इस सुन्नत से सजाएं। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदीने की बातें हों कुछ, सुभान अल्लाह, वो भी सैयद इरशाद शाह साहब के जरिए। वाह वाह। हाँ, सैयद इरशाद शाह साहब ये औरंगी टाउन में माशाल्लाह हमारे ज़िम्मेदार इस्लामी भाई, पहले निगरान भी थे और दावत इस्लामी का काम करते रहे। अभी तो शायद जिम्मेदारी अभी ये इज़्दियाद हुब वालों के साथ इनकी तरकीबें हैं। वल्लाह अब पहले तो ये थे इफ्तिखार, बाबा इफ्तिखार, पता नहीं बाबा औरंगी, बाबा औरंगी हयात है या नहीं पता नहीं, इफ्तिखार। बात आ गया ना, अल्लाह करी करे। ये और इरशाद, सैयद इरशाद शाह साहब, ये दो औरंगी टाउन की मशहूर शख्सियत थी दावत इस्लामी के हवाले से। सैयद इरशाद साहब ये मदीने की बात सुना रहे हैं जी। क्या, आइए देखते हैं। 87 में मेरे वालिद साहब PIA में थे, हमें फ्री टिकट मिलते थे। मदीना शरीफ जाने का शौक हुआ सबको, वालिद साहब ने पासपोर्ट बना के सबके और भेज दिए, वीज़ा नहीं लगा। अमीर सुन्नत के बाद मैं ना पहुंचा परेशानी के आलम में। शौक तो था, मस्जिद थी कसाबान मस्जिद, आज भी है। वहाँ पे अमीर सुन्नत जो थे वो नमाज पढ़ रहे थे ईशा की, नीचे जाके मैं बैठ गया, सलाम फेरा आपने, मुझे इशारे से यूँ ऐसे करते ना कैसे, तो मैंने अर्ज की हजरत वो उम्रे पे जाना था, तो पासपोर्ट वगैरह बन गए सब, घर वाले का प्रोग्राम है। बात पूरी मुकम्मल हुई थी, कौन कौन जा रहा है, मैंने बता दिया वालदा है, बहन है और मैं हूँ और छोटा भाई। चले जाओगे? अब मैं दिल में सोच रहा हूँ बापा फरमा रहे हैं मैं चले जाओगे, अब यहाँ तो पासपोर्ट ऑफिस आ गए। मैं चुप हो गया, मैंने कहा हो जाएगा आपको। चंद दिन बाद मेरे वालिद साहब के एक दोस्त थे, PIA में डिस्पेंसरी में कार्ड निकाला करते थे वो मरीजों के, वो जा रहे थे अपनी फैमिली के लिए वीज़ा लेने। उन्होंने अपने वाले साहब को बोला, मेरे वाले साहब को, कि यार तुम पासपोर्ट दो अपनी फैमिली के, मैं देखता हूँ ट्राई करता हूँ, हो जाएगा। पूरे एक हफ्ते बाद वो शाम को मेरे पास आए, कहने लगे मौलाना तैयारी करो, वीज़ा लग गया, तुम्हारा वीज़ा लग गया है। क्या बात है, मेरे घर वाले को पापा ने कहते करम कर दिया। माशाल्लाह। हमने भी मदीने जाना है, आइए ना, मुझे खाते में चाहिए है करो, हमने भी मदीने जाना है। एक और मदीने का वाकया, ये वाकया हमारे सैयद अरफात शाह साहब जो हैं, इन्होंने हमें अभी सुनाया था कि मदीने पाक से जो कॉल की गई थी वो क्या था, और मिले सुनो उस वक्त कहाँ थे, कॉल किस तरह हुई थी और क्या कैफियत हुई थी। सैयद अरफात शाह साहब ने ये हमें बयान किया है, आइए वो देखते हैं। मैं उस वक्त मदीना शरीफ में था और अल्ताफ मून साहब जो है वो अपने घर में थे। इनके घर के नीचे एक मदरसा था, उस मदरसे में अमीर अहले सुन्नत उमूमन सहरी के लिए वहाँ मौजूद होते थे। लड़कों ने मुझे बताया था कि सहरी से कुछ टाइम पहले, सहरी में भी वक्त बाकी था, तो कुछ टाइम पहले अमीर अहले सुन्नत कलाम वगैरह सुन रहे थे और मदीना शरीफ की यादों में बहुत मतलब तड़प रहे थे। तो उस वक्त मैं मदीना शरीफ में मौजूद था, रात का वक्त था, सहरी से पहले, वहाँ कराची में सहरी का पहले का वक्त था। तो मेरे दिल में पता नहीं अचानक क्या हुआ, मेरे को ख्याल आया कि मैं अल्ताफ मून को फ़ोन करूं, अल्ताफ मून और सलीम मून को फ़ोन करूं। मैंने इनके घर का नंबर मिलाया और इत्तेफाक ऐसा था कि इनका घर का जो PTCL का फ़ोन था, 1990-91 की शायद बात है ये, तो PTCL का फ़ोन जो है वो नीचे मदरसे में आया हुआ था तार समेत। तो वो अल्ताफ मून ने फ़ोन उठाया और डायरेक्ट मेरे को सलाम का जवाब देते हुए फ़ौरन अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दे दिया। और उस वक्त फौरी तौर पे अमीर सुन्नत ने मुझे कहा कि आप फ़ोन जो है सब्ज़ गुम्बद की तरफ रुख करें उसका, और फ़ौरन मैं जो कह रहा हूँ वो मेरा दरूद पाक और मेरा सलाम जो है ना वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। तो उन्होंने खुद भी मतलब पेश किया और फिर मुझे भी हुक्म दिया कि आप अपने अल्फाज में बयान करो कि इलियास कादरी जो है ना वो आपको सलाम अर्ज़ करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी मतलब कि इनका सलाम पहुंचाया और मुझे बहुत हैरत हुई कि अचानक बैठे बिठाए मुझे कुछ क्या हुआ, मैं निकला फौरन और जो है मैंने मतलब फ़ोन करना शुरू कर दिया। तो मेरा लिए इश्क़ रसूल की बात है, अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए। ऐसे तो कई मदीने के वाक़यात हो गए, ज़िक्र मदीना, दावत इस्लामी और ज़िक्र मदीना। सुभान अल्लाह।
یہ تو بالکل لازم و ملزوم ہے، یہ جدا ہو ہی نہیں سکتا کہ دعوت اسلامی نے جو الحمدللہ ہمیں یاد مدینہ، ذکر مدینہ، سوز مدینہ، یہ جو کچھ میں لفظ کہہ رہا ہوں یہ بھی دعوت اسلامی نے سکھایا، یاد مدینہ، ذکر مدینہ، سوز مدینہ، غم مدینہ۔ اب آئیے ایک اور بات سنتے ہیں، دیکھیے۔ میں 1980 شوال المکرم سے ماحول میں ہوں۔ پہلا جو 1980 اور شوال المکرم کا مہینہ تھا، اس کے ہمارے عرفان بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ مجھے ماحول میں لائے ہیں۔ انہوں نے آخری رمضان شریف کا 3 دن کا نفل اعتکاف کیا تھا، اور شوال المکرم کے مہینے کے اندر جو جمعہ کا صبح کا اجتماع تھا نا انجمن اشاعت الاسلام کا، اس میں مطلب میں ماحول میں آیا ہوں۔ ابھی دعوت اسلامی کا آغاز نہیں ہوا تھا؟ نہیں، یہ آپ پہلے سے ہی امیل سنت کے ساتھ جی آپ کی وابستگی تھی؟ واپس، اور میں عطر بھی ان کے ساتھ بیچنے میں معاون بھی تھا۔ اولڈ از گولڈ تو چلو 81 سے ٹھیک ہے، آپ کو بھی کیا بولوں، سپر کوالٹی، سپر کوالٹی۔ چلے تو یہ کہ پہلا جو ہمارا جو قافلہ ہوا نا، جمعہ کے روز، جمعرات کو اجتماع اور جمعہ کے روز چھٹی ہوتی تھی ان دنوں میں، تو چھٹی کے روز ہم گلزار حبیب سے ہم لوگ گئے ملیر صاحب داد کوٹ۔ عرفان بھائی، آپ ذکر عرفان بھائی کا چلا ہے تو تھوڑے ہمارے سیکوینس بنتے۔ عرفان بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عرفان موسالین، میرے لیے سعادت ہے کہ پرانے لوگوں کے ساتھ میری یہاں پہ شرکت ہو گئی۔ بس ایک چھوٹی سی گفتگو ہے کہ قول اور فعل کا اگر کوئی کردار اور گفتار کا اگر کوئی غازی دکھا زندگی میں تو وہ امیر اہل سنت۔ میں خود بھی ایک مرتبہ ہٹ گیا تھا ماحول سے، تو حضرت صاحب نے ایک مرتبہ مجھے راستے میں دیکھا اور میں نے بھی دیکھ لیا، تو میں حضرت صاحب سے منہ چھپا کے نکل گیا۔ اتفاق ہے کچھ دنوں کے بعد میں مغرب کی نماز کے لیے روزے میں چلا گیا، تو حضرت صاحب نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے کہا کہ عرفان تم معاف کرنا، میں نے تمہیں سلام نہیں کیا اس دن۔ تو میرے پاؤں زمین نکل گئی کہ سلام تو مجھے کرنا تھا، بس وہ دوبارہ آنے کا سبب بنا اور چلتے رہے الحمدللہ۔ کون سے سن کی بات ہے عرفان بھائی؟ یہ 81 میں ایسا ہوا تھا، تو یہ انہی کے ثبوت کا اثر ہے، اور الحمدللہ آج اب ہم کچھ فرمائیں گے؟ مدرسۃ المدینہ بالغان بھی یہ پڑھاتے تھے، اور موسیٰ لین میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے، یہ مشہور تھے، یہ عرفان موسیٰ لین ان کا نام، اب بھی انہوں نے یہی پہچان دی۔ اور ان کے انیس بھائی تھے، ان کے بڑے بھائی، وہ بھی ماحول میں آتے تھے۔ یہ تو عارف ہے نا، عارف ہے، عارف بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابھی تک یہ بھی پرانے اسلام ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پروگرام میں شامل ہیں۔ ماشاءاللہ، سب کو خوش آمدید، مرحبا، سب کو جی آیا نو، ویلکم، ماشاءاللہ۔ یہ عرفان بھائی ماشاءاللہ اچھا کام کرتے تھے، قرآن کریم بھی اچھا پڑھتے تھے۔ اب ان کے فرزند جو ہیں، انس نام ہے غالباً، وہ بھی جامعۃ المدینہ میں پڑھتے تھے، دعوت اسلامیہ کام بھی کرتے تھے۔ اب پتہ نہیں وہ تو آئے نہیں ہوں گے، دور حدیث میں تو وہ نہیں ہے، نچلے درجے میں تھے۔ کھڈا مارکیٹ، جی جی، عرفان سے نا، عرفان ان کا نام تھا۔ ابھی ہم دیکھ رہے تھے فاروق اے جی یہاں نظر آئے مجھے، آج بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک بہت پرانا واقعہ فاروق بھائی نے ہمیں بیان کیا ہے، امیل سنت کی ایک اچھی یادگار ان کے پاس تھی ماضی کی۔ چلو وہ کیا ہے، پہلے اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں، وہ کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ 1987 میں میری شادی تھی، 19/11/87، تو شادی کا کارڈ دینے میں آیا شہید مسجد۔ آپ نے فرمایا کہ فاروق بھائی میں آ تو جاؤں، فائدہ بہت ہوگا، لیکن سوچتا ہوں کہ اگر کسی اور کی شادی میں نہیں گیا تو پھر لوگ بولیں گے دیکھو مہمان کی شادی میں چلا گیا۔ پھر ایک اسلامی بھائی کے ہاتھ یہ خط بھیجا، 34 سال ہو گئے، 100 کی نوٹ بھی دیے، بظاہر تو 100 کی ہے لیکن بہت قیمتی ہے۔ تو آپ نے لکھا تھا شادی مبارک۔ اس وقت مدینہ منورہ کی مبارک گھڑی کی پیاری پیاری سوئی رات کے 4 بجا کر جھومتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ اہل مدینہ کو مہکے مہکے مدینے کی معطر رات نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے، اور وہ مدینے کی خوشبودار ہواؤں کے مست جھونکوں میں بڑے مزے کے ساتھ میٹھی میٹھی نیند لے رہے ہیں۔ بھائی صاحب، میں سوچتا ہوں چاند ستارے اور سورج بھی کتنے خوش قسمت ہیں کہ روزانہ سبز گنبد کو چومنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت ہم تو سورج کو دیکھ رہے ہیں اور سورج مدینہ دیکھ رہا ہے۔ اسی فکر نے ایک ربائی ترتیب دی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے لکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی شادی کے لیے ایک بہترین تحفہ ثابت ہوگا کہ دیکھ لو
धूप मदीने का पता देती है, इश्क वालों को तो गर्मी भी मजा देती है, क्योंकि सूरज की हर किरण रोजाना खूब दीदार मदीने का मजा लेती है। अल्लाह ताला शादी खाना आबादी का सबब बनाए और सीना मदीना बनाए और नेक औलाद नसीब फरमाए। 18 रबीउल अव्वल 1408। और इस नोट के पीछे जो तहरीर लिखी है कि अपनी शादी तो उस वक्त कहलाएगी जब ईमान सलामत लेकर बकी में सो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारा ईमान सलामत रखे, आमीन आमीन। अमीर सुन्नत की एक फारूक भाई आदत मुबारक आज तक जारी है। आपने इसमें पढ़ा 18 रबीउल अव्वल 1408 से हिजरी, यानी छोटी सी पर्ची भी लिखते हैं ना, तो उस वक्त भी इस्लामी तारीख लिखते थे, आज भी इस्लामी तारीख लिखते हैं। लेकिन चूंकि थोड़ा बहुत अभी इस वक्त इस्लामी तारीख के मुताबिक मालूमात का रुझान कम हो चुका है, तो आपने इस्लामी तारीख लिखना नहीं छोड़ दी, उसके साथ इंग्लिश तारीख लिखना भी आपने शुरू कर दी उम्मत की रहनुमाई के लिए। तो इस तरह तो बहुत सारे इस्लाम भाई आपको शादी की दावत देते होंगे उस टाइम पर, जब सबको लेटर लिखते थे, सबको मकतूब भेजते थे, सबको इस तरह ये एक सिलसिला था आपका शादी के ताल्लुक से इस्लाम भाई की दिलजोई और इनके सुने सेहरा भी आप लिखा करते थे। हिम्मत भी थी और जवानी भी थी, किताबें लिखने का रुझान भी शायद उन दिनों तो नहीं था। तो यूं मतलब मैंने मकतूब इतने लिखे कि जिसकी शायद क्या बोलूं मैं, कोई मतलब जैसे मकतूब आता तो मैं पढ़ता, लेटर आता पढ़ता, फिर उसमें ये मसला वो परेशानी ये वसवसा, तो किसी को अकीदे का मसला तो किसी को कुछ, तो इस तरह फिर मैं उसके जवाब लिखता था और बाज़ औक़ात बड़ी अच्छी तरकीब भी बन जाती थी। एक बार किसी ने मुझे लेटर लिखा सिंधी के किसी शहर से, उसमें कोई कलम कुफ्र उसने लिख दिया था। मुसीबतों से लोग घबरा के बाद लिख देते हैं, बोल देते हैं। तो मैंने TCS से उसको जवाब भेजा था तौबा का, कहीं ये मर ना जाए अभी, तो आम पोस्ट तो जल्दी नहीं जाएगी, TCS एक दिन में चला जाएगा। TCS से भेजा और इसको मैंने तौबा की दरखास्त की और मैंने कहा अभी कोई मसला है तो आप भले मेरे पास तशरीफ ले आए। इस तरह का कोई शायद दिया या खुद वो आए वो लेटर पढ़ के, तो वो जिनको मैंने लेटर लिखा था वो फिर आए थे मिलने के लिए। शायद ठंडोल लायर के थे, कहीं सिंध के थे वो इस्लामी भाई, आप पता नहीं बेचारे इस हाल में। एक लेटर मुझे भी आपने भेजा था एक इस्लामी भाई के लिए। उस इस्लामी भाई ने आपको अपनी मुश्किलात परेशानियां लिखी थी और ये साथ में अज़्म लिखा था मैं खुदकुशी करने लगा हूँ। तो आपने मुझे फिर फैसलाबाद में मकतूब भेजा था, TCS के जरिए गालिबन आया था कि आप जाकर इस इस्लामी भाई पर इंफरादी कोशिश करें, इसको समझाएं, इसको तौबा करें, बचाएं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके शहर वो आपका मकतूब लेकर गया था और उन्होंने फिर वो तौबा की थी अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर आपको कोई जब लेटर आप पढ़ते थे तो खूब मुखालिफत वाले भी लाते थे, जो तनकीदी हो, मुखालिफत हो, और जैसे पढ़कर यार अभी कैसे के साथ तेरे को मार के तेरा इमामा इधर घुसेड़ेंगे, वो इस तरह का लेटर पड़ा। अच्छा, एक लेटर आया था एक बार, फुला ने है कत्ल किए लेकिन अब तौबा कर लिए, लेकिन अब वो बोलता है मैं बस डराने के, अब मैं तो आजाद घूमता था उस वक्त, तो ये तो था नहीं, टक्के वाली धमकियां, कोई सामने आया नहीं। तो ये नहीं माइनस प्लस दोनों चलता है, लेकिन प्लस ज्यादा है। अब मैं खाली माइनस को लेके बैठूं कि मैंने ये परेशानी उठाई तो जितनी आसानी मिली इसका क्या, मुझे किसी ने यूं तंज किया या किसी ने मुझे मारा या मतलब धमकी दी, अब ये लेके बैठूं तो इतने जो दुआएं देते हैं, इतने गजरे डालते हैं, मेरी तारीफें करते हैं, मुझे नेमतें खिलाते हैं, अपनी गाड़ियों में बिठाते हैं, तो ये मतलब ज्यादा वजन ज्यादा इसका। जब भी मैं निकला ना काम पर, तो अगरचे थोड़ी बहुत मुखालफत तो होती है हर एक की, लेकिन ये कि ज्यादातर तो लोगों ने वेलकम ही किया है। मैं 99% में कह सकता हूँ वेलकम ही किया है। अब इक्का दुक्का हजार है कि बहुत आलीशान कोठी बंगला हो, वॉशरूम तो होता ना उसमें, तो ये अभी होते हैं, तो ये लोग अपनी अपनी सोचें होती हैं, तो वो जफा करते रहे, हम वफा करते रहे, अपने अपने फर्ज को दोनों अदा करते रहे।
تو بعضوں کا جیسے مخالفت کرنے والوں کو بھی موقع ملا ہے تو اللہ کی رحمت سے قریب کرنے کی کوشش کی ہے اور کبھی کامیابی بھی پائی ہے. یعنی وہ مخالف قریب بھی ہوئے ہیں الحمدللہ. تو کوئی جوابی کارروائی آپ کی طرف سے؟ نہیں جوابی کاروائی نہیں ہے، شفقت. شفقت. دیکھو میں آپ کو یہ اگر یہ گھیرے سے باندھ دے نا مدنی پھول کہ اگر آپ نے سمجھانا ہم جارحانہ انداز سے سمجھائیں گے نا کسی کو، ہو سکتا ہے ہماری چرب زبانی کی وجہ سے وہ چپ ہو جائے مگر اس کا دل مطمئن ہو یہ ضروری نہیں ہے. جب دوسرے جارحانہ انداز میں سمجھائیں گے تو ضد پیدا ہوگی، ناصحانہ انداز میں سمجھائیں گے، ہمدردانہ انداز میں سمجھائیں گے نرمی کے ساتھ، دل میں اس کے بھی نرمی پیدا ہوگی اور آپ کی طرف وہ کشش کھائے گا. ورنہ وہ احتجاجی سمجھانے میں نفرت کرے گا. ان کو شرم نہیں آتی، کھڑے کھڑے گالیاں بک رہے ہو، منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا. تو اگر ہو سکتا ہے اپنے روب سے وہ چپ ہو جائے، ڈر جائے، لیکن وہ کبھی بھی ہم سے متاثر نہیں ہونے گا. اگر ہم پیار سے سمجھائیں گے نا، محبت سے، پیار سے، نرمی سے، ناصحانہ انداز میں، نصیحت والے انداز میں، تو عین ممکن ہے کہ وہ ہمارا گرویدہ ہو جائے اور سیٹ ہو جائے. تو میری مطلب یہ کہ لڑا لڑی، مار دوں گا، کاٹ دوں گا، یہ انداز نہیں تھا. حالانکہ میرے پاس تو بہت جلدی ایک اچھا خاصا مطلب یعنی کہ تعداد جمع ہو گئی تھی. اس میں بعض وہ لوگ بھی تھے کہ جو مطلب مارا ماری والے ہوتے ہیں، قریب آ جاتے تھے. تو الحمدللہ کبھی بھی میں نے نہ انتقام لیا ہے، نہ ان کو بھیجا ہے کہ یار اس کا ذرا چکائی کر دو. کبھی یعنی اپنا، چونکہ ہم کو تو جنت میں جانا ہے، اور اس طرح لوگوں کو مار دھاڑ کر کے، دھمکیاں دے کر، گالیاں دے کر نہ دین کا کام ہوتا ہے نہ جنت ملنے کا سامان ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو گجراتی کی کہاوت ہے، نمیوں تے اللہ نے گمیوں. ہم اپنی مطلب منہ پا کرے کہ میرے ماننے والے اتنے چاہنے والے ہیں، تیرے گھر پہ بھیجوں گا، تجھے گھر سے اٹھا لیں گے، تیرا گھر توڑ دیں گے، آگ لگا دیں گے. تو یہ بھی آگ لگانے نہیں جائیں گے. ظاہر ہے میں ایسا بولوں گا، مجھے نرمی اور پیار دیکھ کر تو میرے قریب آئے ہیں. تو ایک میں سمجھانے کی لرز کروں کہ اگر آدمی ناز کرے بھی اپنے اس دوستوں پر تو کوئی بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی خاطر بار بار کسی کو مارنے جائے. ہوئے پولیس والوں سے ڈرتا ہوگا، یا شیر میں سوا شیر ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ آتی ہوگی کہ کبھی کمزور آدمی بھی بڑے بڑوں کو مطلب ہے وہ اچھال دیتا ہے. تو خیر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو بھی آپ کے سامنے. امیر اہل سنت نے ایک کلام میں بارگاہ رسالت میں استغاثہ کیا، اپنے جذبے کا اظہار کیا. اگرچہ جان جائے خدمت سنت نہ چھوڑوں گا، اگرچہ جان جائے خدمت سنت نہ چھوڑوں گا. شہا کرتے رہے مشکل کشائی یا رسول اللہ. شہا کرتے رہے مشکل کشائی یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سنت کا جو ہے نا وہ کسی شخص کے بھلائی کے حوالے سے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ کچھ کلمات کہے تھے 1977 میں، اور سن 2000 میں میری ان سے کوئی ملاقات ہوئی تھی. تو پھر جو ہے وہ اس وقت مجھے مکتوب دیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ جملہ کہا تھا تو آپ نے ان سے یوں یوں توبہ کرانی ہے. اور کیوں 1977 میں ہاں اب تو وہ بھی فوت ہو گئے. ہاں میرے بڑے بھائی کے انتقال کے موقع پر ان کے ایک دوست نے
अब तो वो भी फोत हो गए, मतलब न किसी को पता ही। और मैंने डंका थोड़ी बजाना है उसका। तो मेरे बड़े भाई से वो मुतासिर थे, मरहूम अब्दुल गनी से। ये ट्रेन में कट गए, तो ये आए थे हमारे यहाँ ताज़ियत के लिए। तो इन्होंने इन्हें इस तरह के जुमले बोले कि वो कोई भी समझ सकता है, थोड़ी वो समझो कि शरही कुफ्र है। अल्लाह पण नकल कुफ्र, कुफ्र ना बाशु। मगर ये एक इल्म की बात है, आपको भी सब सीखने को मिलेगा। अल्लाह पण मुंझाणु, अल्लाह पाक भी यानी के उलझन में पड़ गया। अल्लाह पाक पण मुंझाणु कि हाणे हिनके की मारना, इसको मारना किस तरह। अल्लाह पाक उलझन में पड़ा, इसको मारना किस तरह। तब पची ट्रेन में इनके कपी हुई, ट्रेन के हादसे में इसको मार दिया उसने। नऊज़ुबिल्लाह, शरीक कुफ्र है। अल्लाह पाक की तौहीन है ये तो। 77 की बात ये। तो फिर अब वो आहिस्ता आहिस्ता, मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ती, बंदा बड़ा दबंग और मीलों लंबी, अपने पहुंच ना सके। मेरा इंप्रेशन कुछ नहीं था, वो बचपन से वो तरकीब थी उससे। मेरे को तो घास डाले ही नहीं पर, लेकिन फिर आहिस्ता 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 थोड़ा बहरहाल हिम्मत करके ये जो बता रहे तो भेजा था, तो इन्होंने तौबा कर ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह तौबा भी कर तौबा ली की, थी, फिर कहने पर आप- की ना। हाँ, तौबा भी की थी, फिर हम इनके घर भी गए थे। आप फिर घर गए थे हम। जी। तो मैं तो कतरा गया था, ये कुर्बानी या गोश्त भी हमको भेजते थे, मैं घर में नहीं खाने देता था। नहीं, मैं हम कैसे हाथ लगाया, तो मुर्तद है वो सर। खुला कुफ्र का बच्चा भी अगर थोड़ा बहुत मजहबी माहौल समझ जाएगा, यार ये अल्लाह के लिए थोड़ी सी बातें बोली जाती है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह पाक ईमान सलामत। आमीन। लोग बक रहे होते हैं। एक बूढ़े का अफसोस है यार, मैं उसको तौबा नहीं करवा सका। 80 साल का बूढ़ा था, उन दिनों बारिश नहीं हो रही थी। हम ये काजी मस्जिद में नमाज वो पढ़ता था, अब तो जिंदा हो इसकी कोई उम्मीद नहीं है। हमारी बिरादरी का था, मेमन था। जबान बहुत चलती थी बेचारे की। तो नमाज पढ़ के नमाज का इतना बड़ा तो छंबा था उसकी पेशानी पर, निशान। आदमी देखे मुतासिर हो, लेकिन अब तर्क खाली यही तो काफी नहीं है। तो वो उन दिनों बारिश नहीं आ रही थी, बहुत दिनों से, यानी गर्मी और बारिश नहीं आती थी। बादल आते चले जाते। तो मैं था, इमाम साहब थे मस्जिद के, हम, और वो निकला होगा या खड़ा हो गया हमारे पास। उसने मतलब वो बादल, वो अंधार, बिजली हो सकता है चमकी होगी या बादल की गड़गड़ाहट हुई होगी कुछ, तो कहने लगा, कहने के मेमन था, मेमनी में नारो तो सही अल्लाह केड़ो सताए तो। नऊज़ुबिल्लाह, कि देखो अल्लाह पाक हमको कैसा सताता है, माअज़ल्लाह। ये भी सही कुफ्र है, बहुत पुरानी बात है ये। तो दावत इस्लामी बनी थी या नहीं ये भी मुझे तो याद नहीं है। बस उसका अफसोस है कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं बोलूँ कि एक क्या कुफ्र हो गया, तौबा। तो इमाम साहब भी शायद सहम गए, लेकिन इमाम साहब ने ये बोला है नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये काफी नहीं है, रुजू तौबा करवाना जरूरी है। तौबा तो कुफ्र चाहिए, और ये ऐसे अल्फाज भी नहीं है कि जिसमें आदमी बोले कि सबकत लिसानी हो गई होगी, तो इस तरह कहना कुछ चाहता था निकल कुछ गया। ये इसमें इसकी भी बज़ाहिर कोई इस जुमले में गुंजाइश नजर नहीं आ रही। आपकी बातों से लगता है कि इस मौजू पर पहले से आप काफी हुस्सास हैं। ये माने से मैं मतलब सवाल जवाब हमारे होते थे। एक छोटा सा कमरा था बादामी मस्जिद के करीब, जी, उसमें जमा होते थे। ये दावत इस्लामी से पहले की बात कर रहा हूँ। तो वही कलेमात कुफ्र पर और सवाल जवाब, मेरी उस वक्त भी नॉलेज थी थोड़ी बहुत, बाहर शरीयत का नमा हिस्सा पढ़कर, और मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास मेरी हाजिरियाँ होती थी। तो फिर मैंने वो कोई ऐसा किया कि यार अब इस पर तो कोई रिसाला लिखना चाहिए, ठीक, आसान के कोई। फिर मैंने इसका नाम भी रख लिया,
तंबीहात ज़रूरिया अला कलिमातिल कुफ्रिया, इस तरह का कुछ नाम रखा। ज़ेर ज़बर का फ़र्क था जो फिर मुफ्ती साहब को मैंने बताया ना, मुफ्ती वक़ार नाम का कि यार मैं हज़रत मेरा ये इरादा है लोग कुफ्रियात पकड़े, तो इन्होंने मतलब ये कुछ ज़ेर ज़बर का फ़र्क था उसमें, मेरे नाम में तो इन्होंने वो किताब रिसाले के नाम में तो तस्दीक की इन्होंने, लेकिन फरमाया कि नहीं इलियास तुम लिखो मत ये किताब, तुम्हें मतलब ये फर्क नहीं कर सकोगे, राजे मरजू अकबाल होते हैं इसमें, और फुक़ाए किराम के बड़े इख्तिलाफात होते हैं कलिमात कुफ्र में भी, इसलिए वो इन्होंने मुझे मना किया, मैं बाज आ गया, लेकिन वो दिमाग में बैठा हुआ था। फिर अल्लाह ने वो वक्त दिया कि हम खुद हमारे पास उलमा की टीम, मुफ्ती फारूक, फिर मुफ्ती फारूक ने तहरीक दी मुझे, और इन्होंने मतलब यानी कि कुछ मकतूबात से कुफ्रियात निकाले हुए थे, मेरे पास आते थे कुछ ऐसे मकतूबात, मजलिस शायद शुरू हो गई थी हमारी, मुझे भेजते थे उसमें जिसमें ऐसी बातें हूँ, तो ये कुफ्रियात पर मुफ्ती फारूक साहब अम्मारा तशरीफ लाए थे, तो वहाँ मतलब ये मैं भी उन दिनों वहाँ था, तो कुछ टाइपिंग की और काम किया इस पर, और ये इब्तिदाई काम था। फिर हमने उलमा से हमारी मदनी मशवरे होते थे, पता नहीं उस वक्त मदनी मशवरा इख्तिलाफ भी हो सकता है ना बनी हो, अब मीटिंग होती थी, तो मुफ्तियान किराम से अपने दावत इस्लामी के उलमा से, मुफ्तियों से, तो इस तरह मतलब है कि एक एक कलमा पर एक एक सवाल जवाब पर बहस होती थी, एक कुछ बोलते थे एक कुछ फरमाते थे, इस तरह भी यानी कि इख्तिलाफ राय होता था, आखिर मतलब फाइनल होते थे, बाद मुस्तरद कर दिया जाता है कि यार इस पे फैसला नहीं होता, आप मुझे भेजा करते थे, मेल फरमाते थे मुझे, मैं इसका प्रिंट लेकर दारुल अहले सुन्नत कंजुल ईमान मस्जिद जाया करता था, वहाँ पर हमारे मुफ्तियान कराम बैठते थे, आपने जो लिखा था उसको पढ़ते थे, फिर किताबें असल किताबें सब निकाल कर रखकर एक एक मसले पर घंटों बाज़ औक़ात बहस होती थी। भोपाल का करे तो सारी सारी रात हमारे घर पे तशरीफ लाते थे, घर पे बैठ के डिस्कस होती थी, तो यूं मतलब ये कि बड़े अरक रेजी के साथ ये कह सकते हैं कि ये कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब ये किताब तैयार हुई है। फिर भी मैंने कहा हमारे मुफ्तियान किराम भले मुतमईन है, मुत्तफिक है, यार कल कोई जाकर मसला खड़ा ना हो जाए, तो फिर मैंने हिंद भेजा, हिंद के उलमा को भी हम अपने साथ शामिल करें इसमें और तस्दीक़ात के लिए, तो माशाअल्लाह हमारे उलमा किराम हिंद के भी इन्होंने ताउन फरमाया, मुफ्तियान किराम ने इसको पूरा पढ़ा और अपने जो भी तासुरात थे, कहीं इख्तिलाफ भी फरमाया इन्होंने, तो इस तरह मतलब ये कि इनकी तकारीज ली, और यूं मतलब पाक और हिंद के उलमा को साथ मिलाकर, ये कराची से भी दीगर उलमा की भी हमने तस्दीक़ात ली और फिर ये किताब शाये की, ताकि कल जाकर कोई अगर इस पर बात उठाए भी तो अपने पास इतनी तस्दीक़ात हो मजबूत नामों की, तो खुद ही नाम देख कर ये आदमी शायद ठंडा हो जाए। भाई ये मौजू जो आपने जो वाक़ियत बयान की ना, तो मुझे वो याद आ रहा था, शायद ये भी फ़ायदे से खाली ना हो, वो आप एक तकरीब की बात करते थे कि वो अल्लाह का कासिद रास्ता भूल गया। हाँ हाँ हाँ, ये भी वो जगह का नहीं बताते। हाँ, ये भी अगर बयान हो जाए ना, तो चूंकि ये बेहतियाती का तो दौर आज पहले से ज्यादा ही है, लोग जो बोलते रहते हैं, तो हाँ याद आ गया मुझे जी, एक नौजवान मुझे मिले, एक जगह में गया था, तो एक या दो नौजवान मिले कि हमारे नाना शायद हमारे नाना जान आपको याद फरमा रहे, और वो नाना जान बड़ी निस्बतों वाले थे, बहुत अच्छी सोबत में, बुजुर्गों की सोबत में बैठे हुए, नाम उनका मैंने सुन रखा था। अच्छा, वो मैं वहाँ चूँकि एक तकरीब थी, तो वहाँ और भी उलमा हज़रात वगैरह तलबा किराम और थे, दीनी तलबा, तो मैं भी इनके साथ करीब जाके बैठ गया, इनके दस्तबोसी घर के, दस्तबोसी तो की होगी ज़ाहिर बुजुर्ग। तो फिर एक आलिम साहब ने इनको पूछा कि हज़रत आपकी उम्र क्या है, तो ज़ईफ थे बिल्कुल, इन्होंने कमाल कर दिया, ये कहने लगे दरअसल बात ये कि उम्र बताई होगी कि मेरी उम्र इतनी है, और बात ये हुई है कि मलकुल मौत रास्ता भूल गए। अस्तगफिरुल्लाह। अब एक कहकहा बुलंद हुआ,
कहा बुलंद हुआ, मेरा उल्टा हिसाब या मेरा सीधा हिसाब सबका उल्टा हिसाब, यही कहना चाहिए। मैं बुझ गया। फिर मैंने हिम्मत इकट्ठी की, दावत इस्लामी शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी मेरा कोई कद खास निकला नहीं था। शुरुआत या पता नहीं दावत इस्लामी नहीं थी, दावत इस्लामी शुरू हो गई होगी जब तो मेरा नाम सुना होगा उन बुजुर्ग ने ऐसे मिलवा मुझे। तो मैंने इनकी रान पर गालिबन हाथ रखा, मैंने कहा सुनिए, आप रुजू कीजिए, आपने मलकुल मौत की इस्राइल अलैहिस्सलाम की तौहीन की वास्ता नहीं बोलते, तौबा कीजिए। तो ये आपदीदा हो गए, रोनी आवाज इनकी निकली और तौबा की, और मैंने ये भी ऐलान किया और सब तौबा करें जो सुनकर हंसे थे। अब उलमा तलबा सब मिक्स बैठे हुए थे। अब वो एक अनपढ़ आदमी इस तरह बोल रहा है, लेकिन किसी की अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत नहीं हुई कि मेरी बात की काट कर सके, क्योंकि हो सकता है कई एक ने पूरी बात नहीं सुनी होगी, मैंने वो एक दूसरे को देख कर हंस पड़े होंगे, पूरी बात नहीं। वो बुजुर्ग थे, दूर दूर लोग बैठे हुए थे, एक दूसरे को सुन के हो सकता है हंसे हों। खैर, तो फिर उन्होंने ये कहना शुरू किया कि तौबा करने के बाद, देखा भाई, हाँ भाई देखा, मेरा लिहाज नहीं किया, आज भी हक बात करने वाले मौजूद हैं, इसने मेरा लिहाज नहीं किया, तो मुझे कहा कि तौबा करो, मैंने गलत कहा, मेरी गलती हुई। इस तरह इन्होंने मतलब ये बात, और इनको भी इनकी निस्बत काम आ गई, बड़ी निस्बत थी। जो आपकी जो कैसेट थी ईमान और कुफ्र का बयान नूर मस्जिद में, जिसमें स्काइप लैब का ज़माना था, स्काई लैब, तो वो मैंने सुनी थी। फिर जो जमीयत इशाअत अहले सुन्नत, पहले ये बताओ ये होता क्या, इनको नई चीज हो गई है। ईमान और कुफ्र के हवाले से कलिमात कुफ्र का बयान था, एक कैसेट मैंने सुनी थी। उस दौर में एक कोई सैयारे की इत्तला थी कि सैयारा ज़मीन पर गिरेगा और ज़मीन को तहस नहस कर देगा। तो अमीर अहले सुन्नत उस वक्त सवाल भी पूछा गया था कि वो स्काई लैब गिरेगा और यूं दुनिया तबाह हो जाएगी। उस पर अमीर अहले सुन्नत फिर जवाबात इरशाद फरमाए थे। वो गिरा नहीं था, वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार। मैंने क्या कहा था? आपने जवाब दिया था, हिम्मत बनवाई थी उसमें। मैंने ये कहा था कि ये हवा बना हुआ है, गिरेगा बिरेगा नहीं, ये कहा था, मेरे मुंह से निकल गया था, और इतना शोर मचा हुआ था दुनिया में, लोग घबराए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो नहीं गिरा। क्या हुआ, नसियन मनसिया हो गया। अच्छा, मेरे सुन्नत पहले 28 कलिमात कुफ्र रिसाल आया था ना? जी हाँ, जी हाँ। फिर इसके बाद गानों बाजों के कुफ्रिया अशार, फिर कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब। एक और माजी की याद है हमारे पास, इलियास जियाई हमारे पुराने इस्लामी भाई हैं, इन्होंने अमीर सुन्नत के साथ अपनी एक यादगार शेयर की थी, जो हमारे पास उसकी वीडियो है, आइए वो देखते हैं। इलियास जियाई मूसा लेन, अभी तो रहता हूँ लेकिन उस वक्त खोली गार्डन में रहता था, और आप मेरे घर पे नातखाने में भी आए थे, और जब दावत इस्लामी बनी तो मैं आपके साथ साथ रहता था। जो जुम्मे के दिन मदनी धुए होते थे उसमें केटीसी बसों में टिकट नहीं देते थे तो आप नहीं बैठते थे, फिर हम पैदल चलते थे, फिर कोई मान जाता था तो फिर हमें लेके आता था, फिर वहाँ जाके खाना खा के फिर घर जाते थे, रात के 1:30-2 बज जाते थे। हाँ, अच्छा, उस दौर के आप जी, ये भी उसी दौर के आप सब जाते थे। हम काफिलों बस सदर तक उतार देती थी, कभी कभी पैदल आना पड़ता, कभी कोई लिफ्ट मिल जाती, कभी कोई बीच में बस निकलती होती तो पकड़ लेते उसको। हाँ, इनमें क्या याद अच्छी है, हाँ ये कि तिलवो काड़ो काड़ो छुपी हुई है, याद अच्छी। और ये आपका फैजान था कि आपके पास जब मैं आए तो जुल्फे दाढ़ी सजा दी थी मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह 27 साल से कम बेश आपकी सोबत, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला इस्तिकामत सलामत, इसी में हमको मौत आए। बाबा बेट, ये भी एक मकाम है हमारा, किश्ती में बैठ के जाते हैं, वहाँ भी दावत इस्लामी के दीनी काम के ताल्लुक से हमारे पास एक माजी की यादें शेयर हुई हैं, आइए वो भी देखते हैं। 3 मरतबा लाज में सफ़र किया था, अस्तमा बाबे में भी गया था, 2 मरतबा बीट पे भी गया था, 1 दफ़ा मनोड़े में भी गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आपका कदम आया तो उधर मस्जिद है, मदरसा, अल्हम्दुलिल्लाह
اللہ کی رحمت سے, آپ کے نظر کرم سے, اور بچیاں بھی حافظ قرآن ہو رہے, بچے بھی ہو رہے, ہمارا بچہ بھی الحمدللہ حافظ قرآن ہو گیا ہے. ابھی ہمارا نیت ہے ادھر بابا بیٹ منوڑے کا سب بچہ حافظ قرآن اور عالم دین بنے, اور آپ کا نظر کرم ہے الحمدللہ لوگوں کے پاس. ماشاءاللہ. وہاں بھی جانا ہوا ہے آپ کا؟ ہاں کئی بار گیا ہوں میں. اس کشتی میں جاتے تھے تو قافلہ بہت بڑا ہو جاتا تھا, سمندر کی کشتی مفت میں ملے تو کون چھوڑے, تو دھمال ہوتی تھی. کشتیوں میں جاتے تھے ہم لوگ. وہ بھی یار آزادی کے دن تھے. یہ تو بیچارے انہوں نے سمندر میں کشتی میں, پنجاب والوں نے تو وہاں ہے ہی نہیں نا, سمندر نہیں ہے نا, تو یہ تو اپنے اعلان کرے تو جامعۃ المدینہ بند ہو جائے. شاید ہم بھی چلتے تو کشتی, اتنی کشتیاں کہاں سے لائے. لیکن یہ ہوتے سب عاشقان رسول جنرلی یہ مفت کشتیاں چلاتے تھے. کشتی نہیں, میرا خیال ہے کشتیاں چلاتے تھے. جب وہ اجتماع ہوتا تھا نا, میرا بیان ہوتا تھا تو شاندار اجتماع ہوتا تھا. الحمدللہ. اب 12ویں شریف کا جلوس نکالتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ جلوس سے میلاد اور جھنڈے لہرانے کی ترقی بھی ہوتی ہے. اب تو مجھ سے بڑے اجتماع اپنے مبلغ جا کے کرتے ہوں گے. آپ کا فیضان ہے. اب تو ماشاءاللہ وہ میرا کیا فیضان. لیکن یہ کہ اب بھی کوئی مبلغ کو جیسے رکن شورا وغیرہ جائیں تو بڑا اہتمام وغیرہ ہی لوگ کرتے ہیں. جی. اچھا, ان کی محبت ایسی ہوتی تھی کہ جس کشتی میں امیر سنت سوار ہوتے تھے وہ کشتی سجائی جاتی تھی. واہ واہ, سبحان اللہ. جی ایک کال لیتے ہیں. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرانی یادیں دہرائی جا رہی ہیں. امیر اہل سنت کو یاد ہوگا جب آپ مسالین میں رہتے تھے اور سحری کے محفل آپ کے چھت پر ہو رہی تھی گھر پر, اور میں نے یہ کلام پڑھا تھا مدینے کا سفر ہے. آپ پر جو کیفیت طاری ہو گئی تھی, سحری کا وقت ختم ہونے میں صرف 5 منٹ رہ گئے تھے, وہ کیفیت آپ پر ختم تو نہیں ہوئی, لیکن آپ نے پانی پی کر آپ نے سحری کی نیت کر لی. میں بہت سی یادیں مجھے ہیں, گاؤں گلی سے لے کر بچپن کی یادیں ہیں, بہت پرانی یادیں ہیں, لیکن وقت محدود ہے. دعوت اسلامی کا قد بہت بڑا ہے, میں اس پر کیا عرض کروں. میں بس دعا گو ہوں کہ میرے سنت آج ہاتھ اٹھا کر سب کے لیے دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ پھر سے مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین. آپ کا سایہ ہم سب پر تادیر قائم فرمائے, اور دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. آمین. اللہ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم. صدیق اسماعیل وعلیکم نعت خوان. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. یہ حاجی محمد صدیق اسماعیل میرے بچپن کے دوستوں میں سے. سبحان اللہ. دعوت اسلامی سے بہت پہلے کے, بادامی مسجد کے پاس ہم رہتے تھے. یہ تو اس وقت یہ بھی چھوٹے تھے, تو ان کی آواز بہت اچھی تھی, تو ان کو لوگ پکڑ پکڑ کے بٹھاتے تھے. یہ دیکھا میں نے, جیسے 2-4 جنے بیٹھے نعت سنا, بیچارے نعت سنا رہے ہوتے, آواز ایک ریٹ زبردست. ایک مصرع پڑا, مجھے تو مزہ آ گیا, لیکن وہ تو پانی دکھا کے انہوں نے واپس گلاس کھینچ لیا. 2-4 اور شعر پڑھتے تو رنگ جم. بھائی آپ کو یاد کیا جا رہا ہے. اللہ اور برکت دے. اس عمر میں تقریباً میری عمر کے ہی آواز ہے ابھی بھی. ماشاءاللہ. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماضی کی یادیں, ماضی کی یادیں, یا